जे तो कालीर युद्धरे तो स्वामीर मुंडटा को मु काटी मो मामू प्रशस्त मारी देखे ये जो मुंडटा धरिकी एटा रामंकर मुंड का डायलेक्ट कोदी रावण कहला लो सीते जो राम राम पाई तू कांदुछु जहा पाई झुरी होछु आलो देखे से ही रामंकर मुंड से रामंकर मुंडटा को देखे मोर मामू प्रशस्त कालीर युद्धरे तोर स्वामी की मारी देखे सेही मुंड को काटी आनी आज देखे कहि कि आज सीता पाखर मुंडटा को पकई दीछि प्रकृत रे माया बोली जानि पारि ना केड़े कथा हिछि मोर स्वामी की आज मरण हिछि एठी कांदुछंती हा धनुर्धर वीर मोर धनुषर कि नथिला कर जोटा कि सीता आसंतु सुनिबा विश्रामणर छंद रामंकर कटा मुंड देखि सीता कांदुछंती रामंकर माया मुंड दर्शन रामीरा भरा धनुषारा के नाथेला करा जहारा बारा भांडा दाही पा रे मारिला रहस्ता छायरा रे दएबा ताको मारिला रहस्ता छायरा आरु नथिले मते पति जानते से पड़िब पति मुझे न पारे मो संगाते तेणु होइला मत रीति तेणु होइला
रीते रामा मुनि बचाना हेला के धामा मोते बोलाते बे धोबा जोगाना हे पाहे लाए रे कर्मारे दाए बा पाहे लाए रे कर्मा तुम्हें जाना सकल रीते किंपा जाग्रत नहिला रात्रि मोहि तुम भटका बाती पतिया गोरे मोर भाग्य बनी तारे जुबती आगे पाती दूषित हुए सारा रे दैवा ताकु दूषित हुए सारा
जेबे लक्ष्मण जेबे पराए मोर सासू को कहिबे जाए सीता ने दात्या राम को मारे ले हसोड़ी ले पहुँचे राही रे हसोड़ी ले पहुँचे राही दस सिर बले मार कपी दत्यमानकु पेसिले कपी बोले बेसी जाओ छामोरे जागी राजा ज्ञान छाटो व्यापी है सुजान राजा ज्ञान छाटो व्यापी आपण मैंने शुणुले बहु पुरातन गीत ये विशी रामायण बा विचित्र रामायण बोली आम जहाँ कहूचे आहा धनुर्धर वीरवर आज जो प्रभुंकर कथारे आज हुए तो मनोरंजन न हो पारे आपण को हुए तो आम आउ किछि अधिका किछि आम न दे पारिले मध्य आज जतिक समय आमको मो जीवन रे मु जति जागा बुलिछि आज इमिति मंचटी आमको केबे मिलि नथिला मा सत्य कथा काहे कि जानि छंती ए भगवान कथा शुणा समस्त भाग्य न थाए जी से ही प्रभुंकर जी की भक्त ही प्रभुंकर जे जा पाखरे टिके आशीर्वाद थिबो से ही हरि कथा शुणा आग्रह हाँ नहले समस्त मन रे आग्रह आसीबो ने कोन ए रामायण कोन है गोटे रेकर्डेंस दो आज काली पिला बोले कथा कहू मिलुनी स्टेज हमको ए जतिक समय आज रामायण आलोचना हिची कौन सी स्टेज रे एति समय रामायण आलोचना करे लोक किए रहिबे ना आगे एटा सीता शोक हला तारा शोकटा करबा ठीक अछि टिके परे आउथरे टिके विषयटा को नै जी हां टिके मजाटा को नै आउथरे से विषय को जेबी टिके हां टिके मझरे काहे काना पूरा सुप्त अवस्था को पळे आछि वर्तमान आपण माने सुनुथले सीता शोक बंधु मानकर आउथरे बराद हि गलानी तारा शोक जोटा की बाड़ी मरिगिरी पड़ी स्त्री तारा कांदुची बाया ओ अरे बाया मनरे हा हा पढ़ तू रामायण बाया मनरे पढ़ तू
पढ़ी रामायण न कलु बारण नित्य राम नाम लागिछि ध्यान बाया मन रे पढ़ रामायण बाया मन रे पढ़ी रामायण नकलु बारण बारण अरे रामायण पढ़िलु सत हाँ किंतु एतल पर्यंत राम किए चिन्हि पारिलो ना सीता माई के अंडरा में कहता कथा पड़ले ए डरू बोले मो करे सीता माई के अंडरा जणा पड़ला ए कथाटा कहू छे कहू छ ना मार चोबई दी सात खंड रामायण सरिला सीता माई के अंडरा जणा पड़ला ए कथाटी कहू छ कहू छथि कोन पई कहू छ ए कथाटा काहे की कहू छ कहू छ ना आज्ञा हरे सात खंड रामायण सरिला सीता माई के अंडरा जणा जानि पालुनी बोली हमें कथाटी कथा पड़ला के कहू छ कोन पई दीटा कारण अछि सीता माई के अंडरा बोली काहे के कथाटी कहू छ काहे की जनक ऋषि हां पण कले जे शिवधनुटा को जीए भांगिबो मो झियो सीता को विवाह हां हां हेले ए पणटा काहे की जनक ऋषि करथिले अच्छा काहे की कोले चाहि कि अन्य किछि करिथान्ते हां से शिवधनुटा पई कली काहे की पण रखिले ए धनु जीए भांगिबो मो झियो सीता को जीए विवाह करिबो ना जेतेबेले जनक ऋषि दिने जाई छथि मृगया पारिधि करिबा समय रे वनस्तर बुली बुली हां हां देखिले वन भितर गोटे विराट धनु पड़िछि से धनुटा काहार किए एठी पकेला जोग ध्यान रे जानिले ये मो गुरुंकर धनु शिवंकर धनु हां 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 जनक ऋषि जानिले ये होछि शिवंकर धनु जो धनुटा को रामचंद्र भांगिथिले से धनुर नाटा कोन से धनुर नाटा कोन थिला हां सी होछि पिनाक धनु पिनाक धनु सत्य जुग रे श्वेत राजाकर यज्ञ कुंडरू गोटे बाउंस जन्म होइथिला हां हां से बाउंस थिला 49 पव नृसिंह पुराण लिखा है हरिवंश लिखा है 37 पव किंतु नृसिंह पुराण जो लिखा है 49 पव मूल 12 पव हाणिकरी सेथिरे सब स्वर तयारी हेतिला आउ रहिला 37 पव ए 37 पव रे हां प्रथम रे हाणिले 11 पव हां 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 सेथिरे हला पिनाक धनु पिनाक से धनु देले शिवंको त्रिपुरासुर को बद्ध करिबा पई हां 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 तापर हाणिले 9 पव 9 से पव पव हेला सारंग धनु ताकू धरिले विष्णु नारकासुर को मारिथिले हां 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 11 9 20 हां तापर हेला 7 पव हाणिले हां हां 7 पव रे गल अजगब वैष्णव धनु हां हां से धनु को धरिले परशुराम 21 बार नक्षत्रिय करथिले 20 7 27 तापर हाणिले आज्ञा 5 पव से धनु तयारी कले से धनु धरिले भगवान प्रभु रामचंद्र से धनुर ना होछि आज्ञा कोदंड धनु किंतु प्रकृत नाटा कोदंड नाही दंड अर्थात तो बाड़ी सब धनु को कोदंड बोली कुहाजी रामचंद्र धनुर नाटा हम समस्त कोदंड कोदंड कहूँ आज्ञा प्रकृत सेटा कोदंड नथिला तार नाटा थिला आरद्रा बोली आपण देखंतु पुराण को लक्ष्य करंतु किछि कथा रहिछि आज्ञा सब कथा को आमे मध्य लोक लोचन को आसी पारु प्रकृत धनुर ना थिला आरद्रा बोली हां हां कोदंड नाही हेतु रखिता से धनुर ना थिला कोदंड नुह दंड बोले बाड़ी समस्त कहबे कोदंड से धनुर ना प्रकृत रे कोदंड नाही से थिला आरद्रा बोली धनु सेटा 5 पव 27 5 32 हला तापर 3 पव हाले आ उडे धनु निर्माण करे से धनुर ना हला गांडी ताकू धरले अर्जुन 32 3 35 आ रहिला दीप ब्रह्मा ताकू साहित्य रखिथिले जेतले कि द्वापर जुग आसिला भगवान कृष्ण जन्म हेले ए गोपी मान को मोहित करिबा पई गाई के चरिबा पई ए सबु जगु बोले मु भूली करी कोन करि परिबे ए समस्त को भगवान ताहले ए गोपी मान को मोहित करिबा पई दुई पवरे गोटे तयारी करथिले बंसी विश्वकर्मा को डाकी करी से ना हिला मोहन से बंसी रे जगत मोहि पारिथिबा जगु ना हिला तार मोहन बंसी अरे भैया ओ ये जो पिनाक धनुटा शिव धरी त्रिपुरासुर सहित युद्ध कले बहुत दिन बीती गला तार 3टा पुर थिला लौहपुर रौप्यपुर सुवर्णपुर गोटे सर जदि 3टा जा पुर ध्वंस हबो ताले त्रिपुरासुर मरियो नले मरियो
ତ୍ରିପରଶୁରକୁ ଶିବ ବହୁ ବର୍ଷ ଯୁଦ୍ଧ କରି ମାରିଲେ ହାଲିଆ ହେ ଯୁଦ୍ଧ କରି କରି ସେ ଧନୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲେ ପଳେଇଲେ ସେ ବଣରେ ପଡିଛି ଧନୁ ହଁ ହଁ ଜନକ ଋଷି ଯାଇଥିଲେ ମୃଗୟା ହଁ ଦେଖିଲେ ଯୋଗଧ୍ୟାନ ଜାଣିଲେ ଗୁରୁଙ୍କର ଧନୁ ହଁ ହଁ ମାଲ ଲଗେଇକି ଟେକିଲେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କିଏ ଆଣିପାରିଲେନି ଆଣିପାରିଲେ ଯେତେ ଯୋଦ୍ଧା ମାନେ ଗଲେ କିଏ ଟେକି ପାରିଲେନି ହାତୀ ଘୋଡା ଲଗେଇକି କାଢି କରିକି ସେ ଘରକୁ ଘୋଷାଡି ଘୋଷାଡି ଧରିକିରି ଆସିଲେ ଆସିଲେ ଗୁରୁଙ୍କର ଧନୁ ବୋଲି ସବୁଦିନ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିକି ଫୁଲ ପାଣି ଦେଇକି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି ହେଲେ କାଳକ୍ରମେ ଜନକ ଋଷିଙ୍କର ପାଳିତ କନ୍ୟା ହେଲେ ସୀତା ତାଙ୍କ ଭାଇ କୁଶଧ୍ୱଜ ହଁ ହଁ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ନାଁଟି ଆପଣ ମାନେ ଏଟା ଗୋଟେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଜନକ ହଉଛି ଗୋଟେ ଉପାଧି ପ୍ରକୃତ ନାଁଟା ହଉଛି ଶିରଧ୍ୱଜ ତାଙ୍କର ଭାଇ ହଉଛନ୍ତି କୁଶଧ୍ୱଜ ବଶିଷ୍ଠ ଗୋଟେ ଉପାଧି ଯେମିତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେତେ ଲୋକ ଆଜି ମୋହନ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥିଲେ ଏବେ ମୋହନ ମାଝୀ ଅଛନ୍ତି କାଲିକି ଆଉ ଜଣେ କିଏ ହବ କିନ୍ତୁ ଓଡିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେମିତି କହୁଛେ ଜନକ ବଶିଷ୍ଠ ଏଗୁଡାକ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସବୁ ଉପାଧି ହେଲେ ଏ ଯୋଉ ଶିରଧ୍ୱଜ ସିଏ ଥିଲେ ଯୋଉ ଜନକ ହଁ ହଁ ତାଙ୍କର ଭାଇ ହଉଛନ୍ତି କୁଶଧ୍ୱଜ ତାଙ୍କର ଥିଲା 3ଟା କନ୍ୟା ଉର୍ମିଳା ମାଣ୍ଡବୀ ଶ୍ରୁତିକୀର୍ତ୍ତି ସୀତାକୁ ମିଶିକି 4ଟି ଝିଅ ଏ 4 ଝିଅଙ୍କୁ ଜନକ ଋଷି କହିଲେ ଏ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ତମେ ସବୁବେଳେ 4ଟା ଯାହା ଝିଅ କରିବ ତମେ ତ ବଡ ହେଲଣି ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଦେଇକି ପୂଜା କରୁଥିବ ମୁଁ ଖାଲି ଦର୍ଶନ କରୁଥିବି ଦିନେ ଦିନେ ପାଳି କଲେ 4 ଝିଅକୁ ଦିନେ ଦିନେ ପାଳି କଲି ହଁ ହଁ ଆଜି ସୀତାଙ୍କର ପାଳି ତାପର ଦିନ ଉର୍ମିଳାର ପାଳି ତାପର ଦିନ ମାଣ୍ଡବୀର ପାଳି ତାପର ଦିନ ଶ୍ରୁତିକୀର୍ତ୍ତିର ପାଳି ପାଳି 4 ଝିଅ 4 ଦିନ ପାଳି କଲି ହଁ ହେଲେ ଯୋଉ ଦିନ ସୀତାଙ୍କର ପାଳି ଥିବ ସୀତା କଣ କରିବେ ଧନୁଟାକୁ ଟେକିବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଣକୁ ନେବେ ଝାଟା ଝାଟି କରି ଯୋଉ ବାସି ଫୁଲ ପଡିଥିବ ବାହାର କରିବେ ଆଉ ଥରେ ଆଣିକି ଥୋଇବେ ସେଠି ସଜ ଫୁଲ ଦେଇକି ପୂଜା କରି ଚନ୍ଦନ ଦେଇକି ଆଉଥରେ ଯାଆନ୍ତି ହଁ 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 ସେତେବେଳକୁ 7 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଇଛି ହଁ ହଁ ଏ 4ଟା ଯାକ ଝିଅର ବୟସ ମାତ୍ର 7 ବର୍ଷ 7 ବର୍ଷ ହେଲେ ଦିନେ ସୀତା କଣ କଲେ ଧନୁଟାକୁ ସେ କୋଣୁ ଏ କୋଣୁ ଭିନାଇଲେ ତାଙ୍କର ମନେ ନାହିଁ ଚନ୍ଦନ ଫୁଲ ଦେଇକି ସେ କୋଣାକା ଥୁଆଜି ପଳେଇଲେ ଏହେ ଜନକ ଋଷି ଆସି ସେଦିନ ଦର୍ଶନ କରିଲେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ସବୁଦିନ ଥିବାର ଦେଖିଲେ ସେ କୋଣେ ଆଜି ନାହିଁ ଏଇଠି ଧନୁ ଥିଲା ଏ କୋଣୁ ନେଲା କିଏ ଏଇଠି ତ ଅନ୍ୟ କିଏ ଆସୁନି ନାହିଁ 4 ଝିଅ ବ୍ୟତୀତ ଏ ଭିତରକୁ ତ କାହାକୁ ପ୍ରବେଶ ନାହିଁ ହଁ ହଁ ତାହେଲେ 4 ଝିଅ ଭିତରୁ କିଏ ଧନୁ ଟେକୁଛି ସବୁଦିନ ପଛେ ପଛେ ଲୁଚି ଲୁଚି ଦେଖିଲେ ଯୋଉ ଦିନ ସୀତାଙ୍କର ପାଳି ଥିବ ସେଦିନ ଧନୁଟାକୁ ଏ କୋଣକୁ ସେ କୋଣକୁ ଏ କୋଣ କରନ୍ତି ବାସି ଫୁଲ ଛାଟିକି ଆଉ ଥରେ ଆଣିକି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଥିବା କଥା ରଖି ଦିଅନ୍ତି ସେଦିନ ଜନକ ଋଷି ସ୍ଥିର କରିଦେଲେ ଯେ ଇଏ ସହଜ ନୁହେଁ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ପରମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଠାକୁରାଣୀ ଯଦି ନହେଲେ ଏ ଧନୁ ଟେକିବାର କାହାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ ନାହିଁ ସେଦିନ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ଯେ ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଜି ମୋ ଘରେ ଝିଅ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି ସେଦିନ ସେ ଶପଥ କଲେ ଯଦି ମୋ ଝିଅ ଏ ଧନୁକୁ ଟେକି ପାରୁଛି ହଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ବିବାହ ଦେବି ଯେ ଯିଏ ଧନୁକୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବ ତେଣୁ ସେଠି ପଣ ରଖିଥିଲେ ଯେ ବିଷ୍ଣୁ ନହେଲେ ଧନୁକୁ କିଏ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ବିନା ଧନୁକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ଶକ୍ତି କାହାର ନାହିଁ ତେଣୁ କଣ କରିଥିଲେ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିବାହ ହେବେ କେବଳ ନାରାୟଣ ତେଣୁ ଅନ୍ୟ କିଏ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବ ଇଏ ଯୋଉ ଶିବ ଧନୁ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ସୀତା ଯୋଉ ଟେକିରି ନେଇକି ଏପଟ ସେପଟ କରିଥିଲେ ଜନକ ଋଷି ବିଚାର କଲେ ଆରେ ଯୋଉ ଧନୁକୁ ମାଲ ଯୋଦ୍ଧା ଟେକି ପାରିନଥିଲେ ଏ ସାଧାରଣ ଝିଅଟା ଯଦି ଟେକୁଛି ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ଅଣ୍ଡରା ନା ମାଇ ଏଡେ ମାଲ ମାନେ ଟେକି ପାରୁନଥିଲେ ଇଏ ଯଦି 7 ବର୍ଷର ଝିଅଟା ଯଦି ଧନୁଟାକୁ ଟେକି ଦଉଛି ନା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଇଏ ଅଣ୍ଡରା ନା ମାଇ ତେଣୁ କଥା ପଡିଲେ କହୁଛ 7 ଖଣ୍ଡ ରାମାୟଣ ସରିଗଲା ସୀତା ମାଇକି ଅଣ୍ଡରା ଜଣା ପଡିଲାନି ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ କଥାଟି ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ପୁରାଣକୁ ଯଦି ତର୍ଜମାକୁ ଯିବା ବହୁତ ବିଷୟ ଅଛି ଲୁକାୟିତ ବିଷୟ ଆପଣ ପ୍ରବଚନରେ ତ ଶୁଣିଥିବେ ସେ କାହାଣୀ ଚାଲିଥିବ କଣ କହିଥିବେ ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ କଥା ପ୍ରକୃତରେ ରାବଣ କଣ ସୀତାଙ୍କୁ ନେଇଛି ପ୍ରକୃତ ସୀତାକୁ ରାବଣ ନେଇପାରିବ କେବେ କାହିଁକି ନେଇ ପାରିବନି ଯଦି ଯୋଉ ଧନୁକୁ ସୀତା ଉଠେଇ ପାରୁଥିଲେ ରାବଣ ଆସିଥିଲା ସେଇଠିକି କିନ୍ତୁ ବାନ୍ତି କରିକି ତଳେ ପଡିଗଲା ବାନ୍ତି କରିକି ତଳେ ପଡିଗଲା ହେଲେ ଯଦି ଯିଏ କି ସୀତା ଉଠେଇ ପାରୁଥିଲେ ଯୋଉ ଧନୁକୁ ଯଦି ରାବଣ ସେ ଧନୁକୁ ଉଠେଇ ପାରି ନଥିଲା ଏଭଳି ପରାକ୍ରମୀ ମାକୁ ସିଏ ନେବାର ଶକ୍ତି କେବେ ଅଛି ନେଇପାରିବ କେବେ ନାହିଁ ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ ସୀତାକୁ କିଏ ନେଇ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ କି ଆସିଲା ମାୟାରେ ଶୂର୍ପଣଖା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜାଣିଲେ ଏଠୁ ମାୟାଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଅସୁର ମାୟା ଶୂର୍ପଣଖା ଆସିଲା ମାୟାରେ ମାରିଚ ଆସିଲା ମାୟାରେ ରାବଣ ଆସିଲା ମାୟାରେ ସିଏ ତ ମାୟା କଲେନି ଏଥର ମୋ ମାୟାଟା ମୁଁ କରିବି ଇଏ ପାଞ୍ଚଟି ପ୍ରକୃତରେ ହେଲେ ଅସୁର ମାୟାଟା ସିନା ଇଏ ଜାଣିଦେଲେ କିନ୍ତୁ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାକୁ ରାବଣ ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ ଭାବିଲେ ଏଇଠି ଯଦି ପ୍ରକୃତ ମାକୁ ଯଦି ଇଏ ହରଣ କରିଦବ ନବ ତାହେଲେ ସଂସାରରେ ଧର୍ମ ରହିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ମା ସୀତାଙ୍କୁ କହିଲେ ମା ମୋର କାମ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ଅଗ୍ନିରେ ରହିବ ଅଗ୍ନିରୁ ମାୟା ସୀତା ଗୋଟେ ଛାୟା ସୀତାଟି ଗୋଟେ ଜାତ ହେଲା ପ୍ରକୃତ ସୀତା ରହିଲେ ଅଗ୍ନିରେ
সেই দিন অଗ୍ନିকে কহিଥିଲେ ମୋର ସରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ବନବାସରୁ ଫେରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀତା ତମ ପାଖରେ ରହିଲା ଏଣୁ ଅଗ୍ନି ଭିତରେ ସୀତାକୁ ରଖିଦେଲେ ସେଇଠୁ ମାୟା ସୀତା ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଯୋଉଟା କି ଦେହରୁ ଛାଇ ଜାତ ହେଲା ଭଳିଆ ସେ ଗୋଟେ ଛାୟା ସୀତାଟି ଗୋଟେ ଜାତ କଲେ ପ୍ରକୃତରେ ସୀତାଟାକୁ ନେଇଛି କାହାକୁ ନା ମାୟା ସୀତାଟା ଯଦି ପ୍ରକୃତ ସୀତାକୁ ରାବଣ ନେବାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ଜାଣିଲା ଯେ ଏଇଟା ମାୟା ସୀତାଟା କହିଲା ପ୍ରଭୁ ମୋ ପ୍ରତି ଏମିତି କପଟ କଲ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ମାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ମତେ ଗୋଟେ ମାୟା ସୀତାଟାକୁ ଦେଖେଇଦେଲ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଦେଲ ପ୍ରକୃତ ମାକୁ ମତେ ଦେଲନି ଭଗବାନ କହିଲେ ହରେ ରାବଣ ତୁ ମତେ ଯୋଉ ମୃଗଟା ଦେଖେଇଥିଲୁ କଣ ସତ ମୃଗଟା ଦେଖେଇଥିଲୁ ନା 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 ତୁ ମତେ ଯୋଉ ମୃଗଟା ଦେଖେଇଥିଲୁ କଣ ସତ ମୃଗଟା ଦେଖେଇଥିଲୁ ତୁ ମତେ ଦେଖେଇଥିଲୁ ମାୟା ମୃଗଟା ତୁ ଯଦି ମତେ ସତ ମୃଗଟା ଦେଖେଇଥାନ୍ତୁ ମୁଁ ତତେ ସତ ସୀତାଟା ଦେଇଥାନ୍ତି ତୁ ମତେ ମାୟା ମୃଗଟା ଦେଖେଇଲୁ ତୁ କଲୁ ମାୟା ମୁଁ କଲି ମାୟା ତୁ ଯଦି ମତେ ସତ ମା ମୃଗଟା ଦେଖେଇଥାନ୍ତୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତତେ ସତ ସୀତାଟା ଦେଇଥାନ୍ତି ତୁ ମତେ ମାୟା ମୃଗଟେ ଦେଖେଇଲୁ ମୁଁ ତତେ ମଧ୍ୟ ମାୟା ସୀତାଟି ଦେଇଛି ଆରେ ତୁ ମାୟା କଲୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମାୟା ଏଇଠି କରିଛି ଆରେ ପ୍ରକୃତ ସୀତାକୁ ନେଇନୁ ଯୋଉ ଦିନ ସୀତା ରାବଣ ମରିବା ପରେ ସୀତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଲା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏ କଥାଟା ବୋଲା ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁ କଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ପୁଣି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସନ୍ଦେହ ହଉଛି ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା କହୁଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିରେ କୋଉ ଲୋକ ବଞ୍ଚିବ ସମସ୍ତେ ହାହାକାର ହେଇଗଲେ କପି କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଜାଣିଛନ୍ତି ସିନା ଏ କଥାଟା ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଏ କଥାଟା କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ସୀତା ଅଛନ୍ତି ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟରେ ସୀତାଟା ଯଦି ତାକୁ ଧରିକିରି ପଳେଇ ଆସିବେ ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତ ସୀତାଟା ରହିଯିବ ଅଗ୍ନିରେ ଛାୟା ସୀତାଟାକୁ ଧରିକିରି ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଆସିବେ କେମିତି ହବ ଏ କଥାଟା ଭଗବାନ ଜାଣିଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା କରାଇଲେ ସେ ସୀତା ରହିବ ଏ ସୀତାଟା ସେ ବାହାରିବ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ କି ସେ ପଶିବା ସମୟରେ ଯୋଉ ମାୟା ସୀତାଟା ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପାଇବାକୁ ଏତେ ଲୋଭ ହେଇଥିଲା ଯେ ପଛେ ପଛେ ଯାଉଛନ୍ତି ହେ ପତିଦେବ ହେ ପତିଦେବ ହେ ପତିଦେବ କହିକି 5 ଥର କହିକି ଅଗ୍ନିରେ ପଶିଥିଲେ ତେଣୁ ଭଗବାନ କହିଥିଲେ ପତିପତି ବୋଲି 5 ଥର ଡାକିଛ ତେଣୁ ତମେ ଅଗ୍ନିରେ ରହିଥିବ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ତମେ ସେ ଅଗ୍ନିରୁ ଜାତ ହବ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରୁ ନା ହବ ତମର ଯାଜ୍ଞସେନୀ ପତିପତି ବୋଲି 5 ଥର ଡାକିଛ ତେଣୁ ତମେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ 5ଟା ପତି କରିବ ତମକୁ ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବିନି ଭଉଣୀ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିବି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ମୋ ନା ହବ କୃଷ୍ଣ ତମ ନା ହବ କୃଷ୍ଣ ତମ ନା ହବ କୃଷ୍ଣ ତମେ ଯାଜ୍ଞସେନୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହବ ଏ ଯୁଗରେ ତମେ ଯୋଉ ପତିପତି ବୋଲି 5 ଥର ଡାକିଛ ତେଣୁ ତମେ ଦ୍ୱାପରରେ 5 ପତି ହେଇକିରି 5 ପତି କି ତମେ ଭୋଗ କରିବ ଏ ଯୋଉ ମାୟା ସୀତା ସେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଦ୍ରୌପଦୀ ଯାଜ୍ଞସେନୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ଯୋଉ ଅଗ୍ନିରେ ଥିଲେ ପୁଣି ସେ ଅଗ୍ନିରୁ ଆଉଥରେ ଦ୍ରୁପଦ ରାଜାଙ୍କର ଯଜ୍ଞରୁ ଜାତ ହେଇଛନ୍ତି ଏଣୁକରି ନାଁ ହେଲା ଯାଜ୍ଞସେନୀ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାଁ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଯାଜ୍ଞସେନୀ ଏଣୁ ପ୍ରକୃତ ସୀତାଙ୍କୁ ରାବଣ ନେଇ